श्रोताबंधु नमस्कार। आज आपणक पई रहिछि एक विशेष आलोचना कार्यक्रम। आज आम कथा हेबाकु जाउछे भारतीय सिनेमार गौरव गोआरे आयोजित 56तम अंतर्जातीय चलचित्र महोत्सव इफी संपर्क में। गोआरे एक बन्नाड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम सह आरंभ होईछि 56तम अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव। एही महोत्सव को केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगान उद्घाटन करिसेंति। समसामयिक प्रतिभा, सांस्कृतिक समृद्धि एवं भारत तथा विश्वव्यापी सिनेमा को परिभाषित करुथिबा कहानी कहिबार व्यापक भावना को नहीं एही महोत्सवर परिकल्पना करा जाइछि। गोआर सुंदर समुद्र तट, ग्लैमर, संस्कृति और सिनेमार माया सबकिछि मिसी एक स्वप्न सजै थाए। विभिन्न देशर चलचित्र निर्माता, अभिनेता, सिनेप्रेमी और नूतन प्रतिभा मानक सम्मेलन रे इफी हेउछि ज्ञान, सृजन, कला और कथा कुआ सृष्टिर एक विश्व मंच। आज एही सिनेमा यात्रार आलोचना आपणक पई सुंदर अनुभव नहीं आसिबो। ए संपर्क रे आलोचना पई आज मो सह स्टूडियो रे उपस्थित अछंती वरिष्ठ सिने समीक्षक और गवेषक सूर्यदेव सार। सर नमस्कार। नमस्कार। आज्ञा सर। सर मोर प्रथम प्रश्न आपणक रहिबो, गोआरे 56तम चलचित्र महोत्सव आरंभ होई जाय। तो चलित वर्षर स्वतंत्रता भिन्नता विषय आलोचना पूर्व प्रथम एही चलचित्र महोत्सवर पृष्ठभूमि बा कि उद्देश्य रखिया को आरंभ करा जायतिला से संपर्क रे हम श्रोताबंधु किछि कहू। 1952 मसीह प्रथम थर पर बॉम्बे रे आयोजित होइतिला अंतर्जातिक भारतीय चलचित्र महोत्सव। एवं किछि वर्ष धरि बॉम्बे रे एटा आयोजित हला परे परे एहा गोवा को शिक्षला एवं प्रति वर्ष बर्तमान गोवा आयोजित होइछि। तेबे एही कार्यक्रमर मुख्य उद्देश्य होइछि जे भारतीय चलचित्र पई एक विश्व स्तर एक बड़ बजार सृष्टि करबा एवं अन्य विदेशी विदेशी प्रयोजक मानक भारतीय चलचित्र पई आग्रही करबा एवं अंतर्जातीय क्षेत्र में भारतीय चलचित्र संपर्क में एक सचेतनता सृष्टि करबा। आरंभ में जितबेले एटा योजना होइतला 1952 मसीह मुंबई रे तत्कालीन बॉम्बे रे सेतबेले भारत सरकार का फिल्म डिविजन द्वारा एटा आयोजित होता। आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय संपूर्ण भाषा दिया 2004 वर्ष यहाँ प्रति वर्ष गोवा आयोजित होती। मुख्य कथा या भारतीय चलचित्र विविधता को तार बहुवर्ण को आंतर्जातिक बजार उपस्थापित करने आंतर्जातिक चलचित्र आयोजित महोत्सव को चलित वर्ष दर्शक और चलचित्र जगत उत्साह को आपण केमती देखुछन? उत्साह तो बहुत बेसी उत्साह अच्छी जहाँ आयोजित होती गोवा रे फेस्टिवल हाइलाइट होती जे 81 देश 240 टी फिल्म आछे फेस्टिवल हाइलाइट आपण कहबा एवं 13 टी कुछ वर्ल्ड प्रीमियर एवं 5 टी होची अंतर्जातिक प्रीमियर तो 44 टी होची एशिया प्रीमियर एवं एथु अपन जानि करथले जो आज तक जो ओपनिंग सेरेमनीज जो हला जो ओपनिंग सेरेमनी जो चमत्कार हुआ था ओपनिंग फिल्म चला जो गार्डियन मार्कोस द ब्लू ट्रायल जो बर्जिलियन फीचर्स एवं अनेक गुड़े सम्मान अनेक गुड़े श्रद्धांजलि आयोजन करमती एथर राजखोसला गुरुदत्त ऋतिक घटक पी भानुमती भूपेन हजारिका शैल चौधरी निजे फिल्म को तो श्रद्धांजलि दी जाऊँगी एवं तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय चलचित्र प्रति 50 वर्षर अवदान सम्मानित कर करेन्ट फोकस अच्छी चलचित्र उत्सव करेन्ट फोकस कंट्री हूँ जापान एवं 6टी जापानी सिनेमा प्रदर्शित होती चलचित्र उत्सव स्पॉटलाइट काउंट्रीज जोटा अच्छी 10 ऑस्ट्रेलिया फेस्टिवल स्पॉटलाइट कंट्रीज अच्छा। गत वर्ष ठू आउ एक नुआ योजना कराई गाला प्रीमियर थी भारतीय सिनेमार 2 प्रीमियर हम जो आम ओडिशा दुईट सिनेमा बिंदुसागर और अक्षय परिजय जो कहते से सिनेमा दुईटाक सिनेमा से आप भावी पड़े के उत्साह एत योजना भितर उत्साह तो बहुत बेसी सर। चलित वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव 56 वर्ष पदार्पण कर 56 वर्षर यात्रा को आपण केमती देखुछंती? 56 वर्ष यात्रा आमे माने ओडिशा रे संभवतः 64 मसीह नवजन्म प्रथम थर अंतर्भुक्त होता
ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଫି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ଆସିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି, ମହାଦେବୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ସଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ମହିମା ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ମହିମା ଲେଖି ଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ ଭ୍ୟାଲି ବି ଯାଇଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଏଇ ବିସ୍ତରଣ ହିଁ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ ମତ ରଖିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ ବଦଳୁଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ କେବଳ ସୃଜନଶୀଳ ଭିତ୍ତିକ ହେଇନାହିଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଏଆଇ ରେ ସେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏଆଇ ରେ ଆପଣ ନଦୀ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଏଆଇ ରେ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ। କେବଳ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ପଟରେ ରଖିଦେଲେ ବାକି ସବୁତକ ପାରିବେଶିକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଯାହା ତାକୁ ଏଆଇ କରିଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ରଜନୀକାନ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦିଆହଉଛି, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ କଚୁଡିଆନରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସିନେମା କରିହବ ତାର ଏକ ନମୁନା ଦେଖିଥିଲେ। ଚରିତ୍ରମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବିଲେ। ତାପରେ ରୋବୋଟରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପରମ୍ପରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହ ସୃଜନଶୀଳତାର ସମନ୍ୱୟ। ସେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବା ଅଭିନୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯେହେତୁ ଭାଗ ମାପ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ କହୁଛୁ, ତା ସହ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଳମେଳ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହ ସୃଜନଶୀଳତା ସମନ୍ୱୟ ବା ସୃଜନଶୀଳତା ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ। କେବଳ ସୃଜନଶୀଳ ହେଲେ ହେବ ନା ବା କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଉଭୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ। ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଆଣିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟେ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସୃଜନଶୀଳତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେବେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି କଥା ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏଆଇ କଥା କହିବେ, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସବୁ ଆଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଏହା ଦର୍ଶକ ପାଇଁ କେତେ ନୂଆ ସବୁ ଅନୁଭବ ଆଣିଦେବ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ରୁଚି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳଖଣ୍ଡରେ ବଦଳେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆବେଗ ବଦଳେ। ଅତୀତରେ ପାରିବାରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଉଥିଲା, ତାପରେ ସାମାଜିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଢିସୁମ ଢାସୁମର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ଢିସୁମ ଢାସୁମ ସହ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାର୍ଜର ଟୁ ଲାଇଫ ଜୀବନଠୁ ବଡ ହେଇକି ସିନେମା ରହିଲା। ଜୀବନଠୁ ବଡ ହେଇକି ସିନେମା ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ବାସ୍ତବମୁଖୀକୁ ଆସିଛି। ବାସ୍ତବମୁଖୀକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ତକ ବି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସିନେମା ଥିଲା, ସିନେମା ସହ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆସିଲା, ଟେଲିଭିଜନ ଆସିଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଲେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଆସିଲା, ଟେଲିଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଲା, ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବା ଦୂରଭାଷ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାର ବା ରିଲ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ନୂଆ ପରମ୍ପରାଟି ଆରମ୍ଭ। ତ ଏଇ ପରମ୍ପରା ସହ ଯୁବପିଢି ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ୍କ ପିଢି ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ରିଲ୍ସ ପ୍ରତି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନେମାକୁ କୋଉ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବଡ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ବଡ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଆପଣ ପାଇବେ, ଧ୍ୱନିରେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ପାଇବେ ବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ପାଇବେ, ତାହା ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ହେଇଥିବ, ସେ ଏକା ଅଭିନୟ କଥା ରହିଥିବ, ସେ ଏକା ଏମ୍ବିଏନ୍ସ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକ ସିନେମାକୁ ମୁହଁ ମୋଡି ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ତାଠୁ ବଡ କିଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବଟା ଅନୁଭୂତିରେ ଯାହା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ରିଲ୍ସରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥିଏଟରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଥିଏଟରକୁ ଯିବେ ସେଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଆହୁରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଆହୁରି ଆବେଗିକ ସ୍ତରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବ। ତ ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବରେ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମ ବଜାରକୁ ଆସନ୍ତି, ୱେବ ବଜାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ବା ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଆସନ୍ତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତି, ଅନେକ ୱାର୍କସପ୍ ହୁଏ, ଅନେକ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ଥିତି, ଧାରା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେଇପାରେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ, ସେଠି ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ତ ସେଠି ଇଫିରେ
ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ, ନୂଆ ନୂଆ ଦିଶା, ନୂଆ ନୂଆ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଆଧାରରେ ରଖି ଯୋଉ ଭାବ ବିନିମୟ ହୁଏ, ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଦିଆ ହୁଏ, ଯୋଉ ସୃଜନଶୀଳତା ଦିଆଦିଆ ହୁଏ, ସେ ଦିଆଦିଆ ନବପିଢିର ନୂଆ ପିଢିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ, ବଡ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ସିନେମାକୁ କେମିତି ତିଆରି, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ସାର୍, ଏ ବର୍ଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ୱେବ୍ ବଜାର ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ ୱାର୍କସପ୍ ବି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସେସ୍ ଟପିକ ଗୁଡା ଏଥର ହଉଛି ଏଠି 2025-2025 ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସେସ୍ ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଏଆଇ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଆଇ ର ଭୂମିକା କଣ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବା ଆପଣ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ତାକୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ଅଛି, ତାପରେ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯେ ଆମର ଇକୋ କନସିୟସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସହ କେମିତି ସସ୍ଟେନ୍ କରିହବ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ, ତାହା ବଡ କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବଡ କଥା ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ, ସେଟା ହଉଛି ଥିଏଟର ଅଛି। ଥିଏଟର ଆକ୍ଟିଂ ର ବି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ଅଛି ସେଠି, ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଏଫଏକ୍ସ, ଏଫଏକ୍ସ ର ବି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ପିକର ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିରାଟ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଭାରତର। ଜିତୁ ଦିନ ଚୋପ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପମ ଖେର ଅଛନ୍ତି, ମୁଜାଫର ଅଲି, ଶେଖର କପୁର ଅଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଅମିର ଖାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଶାଲ ଭାରଦ୍ୱାଜ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ପିଢି ମାନେ ଆସି ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ, ବିଦ୍ୟାର ବି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ, ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ ଅଛି, ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବି ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେସନ ଅଛି, ବହୁତ ୱାର୍କସପ୍ ଗୁଡା ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ତାଙ୍କର ରହିବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ରହିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ସୁଧାରିବେ, ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବିକଶିତ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ କରିବେ। ସାର୍, ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡିଆ ସିନେମା ଆଉ ଯୋଉ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ତାଳ ଦେଇକି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମର କେତେ ଦୂର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯାଇଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗାଲା ପ୍ରିମିୟରକୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗାଲା ପ୍ରିମିୟର ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ସେଠି କଣ ହଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ହଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ହଉଛି, ଜାପାନିଜ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଫୋକସ କରୁଛି ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ହଉଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗାଲା ପ୍ରିମିୟର ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହଉଛି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ବି ତା ଭିତରୁ ଅଛି। ଏବଂ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରିମିୟର କରିବା, ପ୍ରିମିୟର ହବା ସେଠି ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସୁଖବର ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତେବେ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ଭାରତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆ ସେମିତି ଯାଇଛି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ତାହା ହଉଛି ଥିଏଟ୍ରିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ କମ କରି ବାସ୍ତବତାର ବା ସତ୍ୟର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଧାରା ବି ଫେଣ୍ଟାସିକା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିରିୟସ ଫିଲ୍ମ ତାହା ବେଶୀ ବେଶୀ ବାସ୍ତବମୁଖୀ ଏବଂ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ସେଇ ବାସ୍ତବବାଦ, ସିନେମାରେ ବାସ୍ତବବାଦର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ସବୁଦିନିଆ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଆମର ସବୁଦିନ ପରିବେଶ କଣ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଓଡିଆ କଲ୍ଚର, ଆମେ ଓଡିଆ ମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନଛୁ, ଆମେ ଓଡିଆ ମାନେ ଯେମିତି କଥା କହୁ, ଓଡିଆ ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲୁ, ସେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ରୀତିନୀତି, ଓଡିଆ ଚଳଣିକୁ, ଓଡିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡିଆ ଜୀବନକୁ ବାସ୍ତବବାଦ ସହ ଭିତ୍ତି କରି ସିନେମା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦମନ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ମାଲ୍ୟଗିରି ହେଇଥିଲା, ତିନି କନ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବାସ୍ତବବାଦର ସିନେମାର ଧାରା ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ସେଇ ବାସ୍ତବବାଦ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହବା ବା ଓଡିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହବା ଗାଲା ପ୍ରିମିୟର ଏବଂ ସେଠି ବି ଜଣାପଡିବ ଯେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ହଉଛି, ଆମେ ବି ପଛରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ଏଇ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ନେଇକି, ଆମର ମାଟିକୁ ନେଇକି, ଭୂମିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଟିନେଜ ଗାର୍ଲ, ଗୋଟେ ଯୁବତୀର ଜର୍ଣ୍ଣି, ନିଜ ମାଟି ସହ କନେକ୍ଟ ହେବାର, ନିଜ ମାଟି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ନେଇକି ସେ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଛି। କେମିତି ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆମର
କଲ୍ଟକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛନ୍ତି ସିନେମାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏଇଟା କେବଳ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଇତିହାସ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମ ଅଭିମାନ ସବୁ କିଛି ବହନ କରେ। ତେବେ 56 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଥିର 56 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା, ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ ଜୁରି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ତ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ଜୁରି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ସିନେମା, ଭାରତୀୟ ସିନେମା କେତେ କେତେ ବାସ୍ତବବାଦର ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାଷା, ଭାଷା ଅର୍ଥ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହୁନି, ସିନେମାଟିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୈଳୀ କୋଉ କୋଉ ନୂଆ ଦିଗକୁ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଜୁରି କହିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମର୍ମ କେତେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି ବା କେତେ ତା ଦେହରେ ଆରୋପିତ ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି କମ୍ପିଟିସନ ଯାଆନ୍ତି, ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ବହୁତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡେଲିଗେଟ୍ ଆସନ୍ତି, ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ତାର ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଭାରତୀୟତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନତାର କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ସମକାଳର କଥା କହୁଛି। ସମକାଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ତାହାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସିନେମା କେବଳ ବନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହା ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ, ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ସିନେମା ଏବଂ ସେଇ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସିନେମା ଦେଖିବା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତ ଏହାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା ଓଡିଶାର ଉପସ୍ଥିତି, ଓଡିଶାର ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏଥର ମହିମା ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ଅଲେଖ ମହିମା, ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ ଏବଂ ନୀତି ସାମନ୍ତଙ୍କର, ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ନୀତି ସାମନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନା, ତାହା ଯାଇଛି। ଏଥର ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ଯାଇଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ରିଲିଜ, ଦ ଫାଉଣ୍ଟେନ ରିଲିଜ, ତାହା ଯାଇଛି। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ମରଣୋତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା ତାହା ବି ଯାଇଛି। ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାଇଛି। ବେଶ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏତିକି ପାର୍ଟିସିପେସନ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଓଟିଟି ଆଉ ସିନେମାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ଯୋଉ ୱାର୍କସପ୍ କଥା କହୁଛି, ସେଥିରେ ଓଟିଟି ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଜ୍ଜୀକରଣ, ବିଭାଗୀକରଣ, ଓଟିଟିରେ ବି କଲଚରାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହୋଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମେକର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ ଜାଗା ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଢି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମୌଳିକତାକୁ ନେଇକି ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଫି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଫିରେ ସେଇ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଭାରତୀୟତା ଏବଂ ସମକାଳର କଥା ସହ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ଏଇ ବାସ୍ତବବାଦ, ଭାରତୀୟତା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବି ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀର କେତେ ତା ଦେହରେ ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫର୍ମାଟରେ ବଜାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଫର୍ମାଟରେ କେତେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆମର ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି କିଛି ଦିଗ ଥିଲା। 60 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏସିଆ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲି ନବଜନ୍ମ ଯାଇଥିଲା 64%। ତ ସେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଧାରା ବେଶୀ ବେଶୀ ପାରିବାରିକ ଥିଲା। ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ, ଶୀତରାତି ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାମେରିଗ ହଉ କି କାବ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ହଉ କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ହଉ, ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ସାମ୍ନା କରୁ। ସିନେମାରେ ବାସ୍ତବବାଦ ବା ନବ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ନବ୍ୟ ତରଙ୍ଗର ଧାରା, ନ୍ୟୁ ୱେଭ୍ ଫିଲ୍ମ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେଇ ଧାରାଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ବେଶୀ ବାସ୍ତବବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆସିଲୁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କଲା। ଏବଂ ଏଇ ଧାରାଟି ସେ ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ମନ୍ଥର ଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ 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 ବଢିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ବାସ୍ତବତାର ଛାପ ବେଶୀ ବେଶୀ ରହୁଛି। କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ବିନ୍ଦୁସାଗର ବା ଆମ ପୁଷ୍କରକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ପୁଷ୍କରା ବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବା ଜନ୍ମ ବା ବାଲ୍ୟଗିରି ବା ଖୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସି ଯାହା ବିରହ, ପ୍ରେମ, ସମାଜର କଥା, ପାରିବାରିକ କଥା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇକି ବି ଏକ ନୂଆ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ସହ। ବାସ୍ତବତାର ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ସୁଖର କଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ଏବଂ ଏଇ ଯୁଗରେ, ଏଇ ଯୋଉ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୁଗରେ ଆମେ
ଆବେଗ ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବି ଆମେ ସେୟା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ନୂଆ ପିଢି ସେମାନେ ବି ଆବେଗ ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ଯୌଥ ପରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରଠୁ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାର ହେଇଗଲି ବା ମାଇକ୍ରୋ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲୁ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବତା, ଏସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ପରମ୍ପରା ରହିବ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ସହ ନବପ୍ରଜନ୍ମର ଯୋଉ ଧାରା ତାହା ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଗ ତ ରହୁଛି, ଇମୋସନ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାର ଛାପ ବେଶୀ ବେଶୀ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଏତେ ଗୁଡେ ସିନେମା ଯାଇଛି ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ସିନେମା। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଏବେ କହିଲେ କି ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ଆବେଗ ରହୁଛି, ବାସ୍ତବତା ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନକୁ ଆସୁଛି ଚିନ୍ତାଧାରା, କାହାଣୀ, କୌଶଳ ଆଉ କଳ୍ପନା, ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି କ୍ରିଏଟିଭ ଇକୋନୋମି ବା ସୃଜନଶୀଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ଏତେ ସୁଦୃଢ ହେଇକି ଅଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯଦି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିର୍ମାଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଦିଗ ଆପଣ କହିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ଆମର ଥିଏଟର ଅଭାବ। ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ଦେଇକି 100 ଟଙ୍କାର ପପକର୍ନ କିଣିକି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ସିନେମା ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଓଡିଆ ସିନେମା ବିଶେଷ କରି 3ଟି ପର୍ବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ବି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ରଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶତଃ ଫିଲ୍ମ ଆଗରୁ ରିଲିଜ ହଉଥିଲା, ଏବେ ବି ହଉଛି, ଏବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ମାତ୍ରା ବଢିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ସିନେମା ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଥିଏଟର ନାହିଁ। ପୁରୀ ଗୋଟେ ସହର ଯୋଉଠୁ ଓଡିଆ ସିନେମାର ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଶୀତଳ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଏଟର ହଲ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କଟକର ଅଧିକାଂଶ ଥିଏଟର ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବି 3-3ଟା ହଲ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ ଅବସ୍ଥା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିଏଟର ଜମାରୁ ନାହିଁ, ରାଉରକେଲାରେ ଜମାରୁ ନାହିଁ। ତ ଥିଏଟରରେ ଯଦି ସିନେମା ନ ଚାଲିବ ଓଡିଆ ସିନେମା ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ। ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ସିନେମା ଦେଖିବାର ମାନସିକତା ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଓଡିଆ ସିନେମା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର କଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ଆବେଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥିଏଟର ହଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଥିଏଟର ହଲ୍ ଆମର ବଡ ସମସ୍ୟା। ସିନେମା ପରିବେଷଣ ହେଲେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲେ ସିନା ଯାଇକି ସାଧାରଣ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକଟେ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକଟେ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ତାହା ବଡ ସମସ୍ୟା। ସେଇ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦିଆଯାଏ ତାପରେ ବଡ ହଉଛି ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପଛରେ ନାହୁଁ କି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ପଛରେ ନାହୁଁ। ଆମେ କାହିଁକିନା ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ ହଉଛି, ଯାହା ଆମେ ତିନି କନ୍ୟା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କି ହଉଛି ଏଇଆ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଯିବ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣ କୋଉଠି? ସିନେମା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, ସିନେମା ବି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ନ ହବ, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଓଡିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ପାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ ବଢିପାରିବା? ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ ସିନେମା ବି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ, ତେବେ ସୃଜନଶୀଳତା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କେବଳ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ନୂଆ ପିଢିର ଯୋଉ ଯୁବ ଫିଲ୍ମ ମେକର ରହିଲେ ଏବଂ କଳାକାର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେମାନେ କାହାକୁ ନେଇ କାମ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏ କାମଟି ମୁଁ କରିପାରିବି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଶିଖିବେ। ଶିଖିବାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ବୟସ ବି ନଥାଏ, ବା ସେ ଇଚ୍ଛାର ସେ ଅଭିପ୍ସାର କୌଣସି ସୀମା ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେତିକି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବେ ଆପଣ ଲାଗିଯାରେ ମୁଁ କେତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲି, ଏଇ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିବ, ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆରୋହଣ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଆରୋହଣ ସହ ଆରୋପଣ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ତା ସହ ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ରହିବ ଯେ ଆହୁରି ଶିଖିବି, ଆହୁରି ଶିଖିବି, ଆହୁରି ଶିଖିବି। ଏମିତି ହୁଏ ନା ଯେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଗୋଟେ ସଫଳତାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ବହୁତ କଳାକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଶୀର୍ଷକୁ ଆରୋହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ତାପରେ ତାକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସଫଳତାକୁ ବଜେଇ ରଖିକି ଆହୁରି ଆହୁରି ସୃଜନଶୀଳତା ଦିଗ ହଉ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦିଗ ହଉ, ମିଡିୟମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ସିନେମା ମିଡିୟମ ଏତେ ଭାଷ୍ଟ ମିଡିୟମ, ଏତେ ବିରାଟ ମିଡିୟମ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର କଳବଲ ବଦଳୁଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିସ୍ତରଣ ବଦଳୁଛି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତା ସହ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୃଜନଶୀଳତା ଯେତିକି ଆପଣ ଶିଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳତା ଶିଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଥା କହୁଛେ। ତେବେ ଏ
अंतर्जातीय मंचरे आपण ओडिया महिला कलाकार कथा कहतु कि महिला ये सृजनशीलता को आपण सेमानक अवदान को केमती देखुछंती। बिंदुसागर मनोनीत हबार अन्यतम कारण होउछि जे सेते प्रकृति से जो अभिनय करछे जे हालुआ चलचित्र प्रकृति माने अभिनेत्री सोशल मेंशन बा स्वतंत्र उल्लेख सम्मान के पाइछि पूरा चलचित्र के तांको पर आधारित होइछि। ताहा एक नारी सशक्तिकरणर एक बड़ उदाहरण एवं एबे आमे ओडिया सिनेमा तो एकदा कम्प्लीटली पूरापूरी भाव में नारीवाद भित्तिक थिला। ताहा आपण संसार देखंतु, ताहा आपण कावेरी देखंतु, ताहा आपण एपरिकी कावेरी संसार घर संसार माने मो 60-70 वर्ष आगोची तापर परे चुंडबाई तापर आरंभ करी नारी साबतमा शेष श्रावण दी तो नारी भित्तिक चलचित्र नारी आवेगर चलचित्र आमे पारंगम थिलु से भित्तिक चलचित्र आमर कम भाव ना आम बहुत देश आम जो लेख करूँ ताहा होची वास्तवतार सामने तेणु प्रधानमंत्री को जो गृहमंत्री स्लोगान नारी सशक्तिकरण आम से सम्मान भी जनाऊँ नारी सशक्तिकरण चलचित्र होची गोटे चलचित्र निकटରେ देखी कोकाबाई कनबाई ताही नारी सशक्तिकरण चमत्कार देखा तेणु ओडिया भी किसी चलचित्र होची पिंकी प्रधान गोटे चलचित्र वैकुंठ समान छोट तीव्र चलचित्र जहाँ भी नारी सशक्तिकरण तो नारी सशक्तिकरण स्लोगान प्रधानमंत्री को स्लोगान ओडिया सिनेमा को भी प्रभावित कर आगुरी था तो स्लोगान से ओडिया सिनेमा आहरी विस्तारित रही। सर आउ गोटे कथा आम जब देखा जो दिन उद्घाटनी उत्सव होता से दिन विभिन्न देशर विभिन्न कला संस्कृतिर परिवेषण कर ओडिशार कलाकार द्वारा आमर ओडिशार जो प्रसिद्ध लोकनृत्य है डालखाई संबलपुरी रसरकली ए सब प्रदर्शन कर बर्तमान ओडिशा केवल देश भितर नुह विश्व स्तर में निजर खातिर उपस्थापना करुछि। हाँ आम शेषे अच्छी आमर लोककला आमर लोक परंपरा आमर लोक नृत्य आमर लोक वाद्य आमर देश पोशाक आम भिन्न एवं अनन्य एक आम बहुत थर प्रमाणित कर प्रमाण आउ एक सबक होती आउ एक सोपान होती इथे ओडिया लोक परंपरा ओडिया लोक वाद्य ओडिया लोक नृत्य ओडिया लोक गीत प्रयोग करागला जैसे प्रभास करागला ताहा आउ एक स्वीकृति है ये आम ओडिया माने आम लोक परंपरा है आम अन्यतम आम अनन्य। शेष प्रश्न मतलब आपण आगामी दशक आपण ओडिया सिनेमार भविष्य को अंतर्जातीय स्तर में केमिति देखुछंती? आम जो गति बर्तमान जाऊँ जो स्पीड रे जाऊँ जो पेस रे जाऊँ से पेस रे जब जीवो ताहले तो भविष्य उज्ज्वल बोली मु कहिबी जे अंतर्जातिक स्तर में भी आम यथेष्ट ख्याति पाउथिबु किंतु एटा किंतु बाधक होची आमर थिएटर हॉल सरकार गणमाध्यम और फिल्म इंडस्ट्री एमानकर समन्वय को आपण केते देखुछंती? भागीदारी समस्त समान केवल चलचित्र निर्माता विशेष अंश थाए कथा नुह एसे सरकार को प्रोत्साहन रहा दरकार सरकार को प्रोत्साहन विभिन्न स्तर में अच्छी दिया होता सॉफ्ट लुक दिया होता चलचित्र निर्माण को प्रोत्साहन दिया थिएटर हॉल निर्माण को प्रोत्साहन दिया से दिन तक फेरी आसो आशावादी जेहतु बर्तमान सरकार ओडिशा सरकार फिल्म पॉलिसी करने फिल्म पॉलिसी 2023 किंतु आपको बर्तमान ये सरकार तो गोटे नुआ ढंग से विकसित चलचित्र संस्कृति को आखि आगे रखी केमती कौन कर गोटे नुआ पॉलिसी ड्राफ्ट कर सिनेमा पॉलिसी तो मोर मन होती से सिनेमा पॉलिसी निर्माण हेले पाखापाखि प्राय सब ठीक हो समस्त भाग जनसाधारण भागीदारी भी अच्छी जनसाधारण दर्शक रिजेक्ट करते सिनेमा किसी जिते भल सिनेमा हो जेहेतु सिनेमार मूल कथा हूँ व्यवसाय माटिर मनीष चलचित्र एक 60 वर्ष विशेष सी भी भल व्यवसाय कर मास्टर तेणु गोटे चलचित्र साधारण आदृत हवा से चलचित्र को समालोचक मैंने भिन्न ढंग देखा तार चलचित्र शैली आदृति भिन्न भिन्न प्रकार यही चलचित्र शैली आदृति और साधारण आदृति सामंजस्य समन्वय केते रखिपारे बैलेंस केते रखिपारे ताहा निर्देशक निर्भर करे से चलचित्र कौन सब आरोहण करे ताहा दर्शक निर्भर करे तो ये जो बैलेंस प्रक्रिया ये जो समन्वय
ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଭାରସାମ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଯାହା କହିବା ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ବି ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସିନେମାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଏକ ମହୋତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ସୃଜନଶୀଳତାର ଉତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନତାର ସମ୍ମିଳନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସିନେମାକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖୁଥିବା ସେତୁ। ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।